در یک جایی با شوهرم طول 13 سال زندگی میکنیم. شوهرم عین حال در خارج کشور هستند، اما مادر شوهرم من و 3 فرزندمون رو همه روزه طعنه و کنایه زده از خانه میرونند. در این حالت به کی مراجعت کنیم؟ سوال من چنین است که من از شهر امارات دبی 3 تمغه ماشین خریداری کردم طریق فیرما. باید به شهر دوشنبه دسترس کنم. پیش پرداخت کردگیم، پولی راهگیرا را دادگیم، اما تا حال از تلفن های ما جواب نمیدهد. بعد همه قانونی که در تاجیکستان برآمد در اساس همین مقصد غیر نقدی یک کارمان راستی گپ غلطید در گایی راستی گپ راست بسته هم پروامون گفتن که برای خیر مقصد چی نیست، یعنی که پرداخت غیر نقدی کنید. غیر نقد ما هیچ رفتیم 60 چند سوم در امانت بانک سپردیم، اومدیم که کیفان سر آوردیم. وای ما پول طلب کردم. салом дуруди бе поён нисбати шумо шунавандагони гиромии радиои имрӯз барномаи мустақими ҳуқуқиро ки дар ҳамбастагӣ бо вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияи хелвита Service Intercorporation филиал дар ҷумҳурии тоҷикистон таҳрир шудааст манзури шумо мегардонем. лоиҳа бо вазорати адлия ва ташкилотҳои ғайридавлатии маҳаллӣ ҳамкорӣ намуда дар татбиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ёрии ҳуқуқи ройгон мусоидат менамояд. ин барнома дар доираи лоиҳаи ҳукумати швейтсария дастрасӣ ба адолат ташкил шудааст ки аз ҷониби ассотсиатсияи хелвита Service Intercorporation филиал дар ҷумҳурии тоҷикистон дар консорсиум бо барномаи рушди созмони милали муттаҳид амалӣ мегардад. дӯстони азиз, бо мақсади татбиқи консепсияи расондани ёрии ҳуқуқи ройгон ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар назди вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон маркази ёрии ҳуқуқи ройгон таъсис додааст. дар доираи ин фаъолият дар минтақаҳои ҷумҳурӣ бюроҳои давлатии ёрии ҳуқуқи ройгон кушода шуданд ки дар онҳо ҳар нафар метавонад ёрии ҳуқуқи ройгон гирад. дар айни замон дар 39 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон 42 ҳуқуқшиноси давлатӣ фаъолият мекунанд. дар доираи фаъолияти бюроҳои давлатии ҳуқуқӣ зиёда аз 70 000 нафар ёрии ҳуқуқи ройгон гирифтанд. суроғҳои бюрои давлатии ёрии ҳуқуқи ройгон яъне ки сомона cw.salak.tg мебошад. ҳадафи лоиҳа иборат аз барпо намудани низоми мустаҳками адолати судӣ мебошад ки тавассути он аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон алалхусус одамони осебпазир ва занон метавонанд аз дастрасии адолати судӣ бевосита ва озодона истифода баранд ва аз ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худ оид ба истифодаи босамари низоми давлатӣ дастрасии ёрии ҳуқуқи ройгон огаҳ бошанд. шунавандагони азиз, барномаи мо мустақим аст. айни ҳол шумо метавонед ки тариқи саволҳо ба мо муроҷиат кунед. мо дар ин барнома ҳуқуқшиноси ҷавон Шаҳриёр Аҳмадзодаро даъват намудем ки ин нафар метавонанд имрӯз дар бораи мавзӯи пешгирии зӯроварӣ дар оила суҳбат бикунанд ва шумо тариқи телефонҳои 44 603 77 77 با ما میتوانید در تماس باشید. 44 603 77 77 برنامه ما برنامه رایگان است، یا اینکه میتوانید که با رقم های 3040 زنگ زده سوال های خود را پیشنهاد کنید. در این باره حقوقشناسان با شما رایگان طریق خطی یا اینکه طریق تلفنی با شما همصحبت میشوند و یاری حقوقی رایگان میرسانند. دوستان ارجمند، بار دیگر یاررسان میکنیم که برنامه ما طریق آنلاینی است و این لحظه ها سوالی که ما با شهریار میتیم پیش از شهریار رو با برنامه حقوق من خیر مقدم میگوییم. شهریار حقوقشناس جوان از شهر خوجند است و امروز با دعوت ما آمده است به شهر دوشنبه تا اینکه همصحبت بشود و دانش ملکه آموخته و اندوخته خود را برای ما و شما، برای پیشبردی کاری ما و شما و رساندن یاری حقوقی رایگان صرفه کرده باشد. موضوع ما پیشگیری زوروری در اویله است و یکمی سوالی که است، عامل هایی که باعث سر زدن زوروری در اویله میگردند این کدام عامل ها میباشند؟ درود و پیام شنوندگان رادیوی امروز.
قبل از اونی که به این سوال پاسخ داده باشیم و بیان کنیم که زوروری در اویله یکی از پدیده های داغ به حساب می رود و البته پیشگیری کردن اون راه ندادن به صادر شدن این عمل ها باید وظیفه شهروندی هر یک شخص باشد. اینچنین هر یک شناس نیز باید در این سمت کار کرده باشد و در مسائل عامل هایی که باعث پیدایش زوروری در اویله می شوند مثال و مسئله های بسیار گفتن ممکن است که متاسفانه امروز در جمعیت جای دارد. البته یکی از عامل های اساسی که باعث سر زدن زوروری در اویله میگردند این با اویله داری یا اینکه با بستن عقد نکاح آماده نبودن جوانان میباشد، چون در اکثر محل ها حالت های دیده می شود که جوانان هنوز به سن عقد نکاحی رسیدند و آن قدری که برای اویله داری لازم است آماده نیستند، یعنی آنها از زندگی یک جای از شرط و شرایط اویله آگاهی ندارند. البته برای این در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان طلبات مخصوص یعنی سن نکاحی گذاشته شده است که از 18 سالگی معین شده است و غیر از این تا بسته شدن عقد نکاح مهلت داده می شود که در دوام یک ماه بعد از عریضه دادن جوانان برای بستن عقد نکاح یعنی آماده کرده می شوند. غیر از این دیگر عاملی که باعث پیدایش همین زوروری می شود پس بودن مفکوره حقوقی جوانان می باشد. البته این نیز مسئله به نهایت مبرم است. دیگر حالت این البته سطح دانش و دانش آموزی کسب آموزی جوانان می باشد، یعنی از کسب و هنر دور بودن آنها نیز می تواند باعث پیدایش زوروری در اویله شده باشد. میباشد هستند یعنی حالتهایی که نه تنها جوانان یعنی که کلانسالان نیز در اویله زوروری میکنند. مثلا بگیریم همون مناقشه هایی که اصلا بیشتر در همین جامعه ما یعنی که گوییم که مود شده است، مناقشه های بین خوشتامن و آن کلینزنی خانه می باشد. در این بابت شما چه گفته می توانید؟ تشکر. به نهایت سوالی به مورد پیشنهاد کردید. این حالت نیز بسیار به نظر می رسد در تجربه، چون این حالت ها بسیار جای دارند. البته دخالت نامورد و نالازمه بعضی از اعضای اویله نیز باعث پیدایش زوروری در اویله می شود. چطوری قید کردید؟ کلانسالان یعنی با اویله جوانان دخالت میکنند یا اینکه حالت‌های موجودند که اویله‌هایی که سال‌های طولانی یک جای زندگانی کردند بین آنها نیز نافهمی‌ها به میان می‌آید. البته گفتن آنه که تنها در اویله‌های جوان زوروری موجود است نادرست است، اما این حالت البته زیادتر بین جوانان به نظر می‌رسد. اما چطوری سوال پیشنهاد شد و درست قید کردید، البته بین خوشتامن و کلین یا اینکه بین دیگر اعضای اویله نیز این حالت ها جای دارند. بیاد از همین بخش یعنی که از همین بابت دور نمی رویم. در اینجا با ما با رقم های 30-40 یعنی که پیشتر سوال روان کردگی بودند، یعنی که خواستن که با درد آنها رسیدگی کنیم و گلندام از شهر وحدت می نویسد. دوستان ارجمند شما می توانید که برای یعنی که به خطری یا اینکه نمیدونم برای اونی که شما رو ندانند یا که شهر یا که نام خود رو می توانید که عوض بکنید و با ما پیشنهاد نمایید. اینجا نام مجازی است که گلندام از شهر وحدت نویسند. در یک جایگی با شوهرم طول 13 سال زندگانی میکنیم. شوهرم این حال در خارج کشور هستند، اما مادر شوهرم من و 3 فرزندمان رو همه روزه طعنه و کنایه زده از خانه میرونند. در این حالت به کی مراجعت کنیم؟ یعنی که جو با فکر من این زن نمیخواهد که این موقع نقشه اویله‌شون رو به شوهرش رساند یا اینکه بین شوهر و مادر باز هم مناقشه شود و میخواهد که در جنبه یعنی که صلح و صلاح این مشکلی رو حل بکند. شما در این باره چی میگویید؟ با کی مراجعت کند و چی باید کرد؟ تشکر زیاد. البته در این مسئله چند مورد به نظر میرسد، یعنی هم زوروری در اویله جای دارد، در اینجا هم حقوق‌های منزلی شخص پایمال شده ایستاده است. البته یکی از نمودهای زوروری این زوروری اقتصادی به حساب می رود و چطور قید کردید هنگامی از حقوق‌های منزل یعنی دخالت به حقوق‌های منزلی شخص این نیز یک نمود زوروری
зӯровари иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ё ин ки таънаву таҳқири ҳамарӯза ин аллакай зӯроварӣ рӯҳӣ мансуб меёбад ки ин давомнокии он метавонад ба оқибатҳои ногувор оварда расонад. бинобар ин ба ин шахс албатта ҳамчун ҳуқуқшинос тавсия медодем ки агар имконияти оне ки ба саломатии ин кас ё ин ки ба саломатии фарзандонашон расидани зарар ҷой дошта бошад, то бартараф шудани ин мушкилиҳо хуб мешуд, ҷои истиқоматашонро муваққатан тағйир медоданд. баъдан дар мавриди зӯроварӣ дар оила агар ки ғайр аз таънаву таҳқир инчунин лату кӯб ё дигар ҳолатҳо ҷой дошта бошад, албатта ҳам ба нозири минтақавӣ муроҷиат карда бошанд. ғайр аз ин ҳам метавонанд барои муайян кардани осебҳои расида ба экспертизаи судӣ тиббӣ муроҷиат карда бошанд. агар танҳо масъалаи манзил мушкилӣ дошта бошад, яъне ронда шудани он кас аз масъалаи манзил, ин кас метавонанд албатта ба суд муроҷиат карда бошанд, зеро тибқи қонунгузорӣ ҳеҷ кас бе асоси қонунӣ аз манзили ишғолкардааш берун карда намешавад ва албатта ин масъалаҳо омӯхта мешавад. дар сурати ҷой доштани зӯроварӣ дар оила дар ин ҳолат албатта чораҳои дахлдор нисбати гунаҳкорон андешида мешавад. ташаккури зиёд. шунавандагони азиз, дар хотир доред ки сомонаи cw.huquqiman.tg рақамҳои кӯтоҳи 3040 барои он ташкил шудааст ки ҳамаи шаҳрвандон бо ёрии ҳуқуқи ройгон таъмин карда шаванд. инчунин шумо метавонед ба барномаи мобилии ҳуқуқи манро бо телефони мобилии худ аз плей маркет ва иос боргирӣ кунед ва саволҳои худро он ҷо ирсол доред. дар ин замина ҳуқуқшиносон ба шумо метавонанд машварати ҳуқуқи ройгон медиҳанд. барномаи мо мустақим аст. дӯстони арҷуманд, шумо метавонед ки тариқи рақамҳои 44 603 77 77 бо мо дар тамос бошед, саволҳои худро пешниҳод бикунед. 44 603 77 77. шаҳриёр, бори дигар ба барномаи ҳуқуқи ман хуш омадед. умуман роҳҳои пешгирии зӯроварӣ дар оиларо шумо дар чӣ мебинед? мо бояд аз чӣ оғоз бикунем ва чӣ гуна бояд ки ҳамин корро сар кард? ёне ки аз оила сар мешавад, аз мактаб сар мешавад, аз хиёбон сар мешавад, аз куҷо оғоз кунем? ташаккури зиёд. албатта ин масъала низ чанд ҷанбаҳое дорад ки ман фикр мекунам ҳар яке он мубрам аст. албатта дуруст қайд кардед, бояд чӣ дар муассисаи таълимӣ бошад, чӣ дар оила бошад, бояд ба тарбияи кӯдакон барои ҳаёти мустақилонаи онҳо аҳамияти хоса дода шавад. ғайр аз ин ҳолатҳое ҷой доранд ки ҷавонон ба тарбияҳои иловагӣ ниёз пайдо мекунанд. масалан ҳангоми оиладоршавӣ ё ин ки бастани ақди никоҳ, ҳамун 1 моҳ муҳлате ки аз тарафи қонунгузорӣ муайян шудааст, яъне баъд аз ариза додан ақди никоҳ давоми баъди 1 моҳи он ба қайд гирифта мешавад. хуб мешуд ҷавонон дар ин муҳлат худро барои оиладорӣ омода карда бошанд. ғайр аз ин ҷавонон ҷалб шудани ҷавонон алал хусус духтарону бонувон ба илмомӯзӣ, касбу ҳунаромӯзӣ ки онҳоро ба мафкураи воло мерасонад, ҷалб карда шаванд. ғайр аз ин бояд ҳар як ҷавон кӯшиш карда бошад ки мафкураи ҳуқуқи худро боло карда бошад, то ин ки оқибати кори худро дарк карда бошад, амалҳои худро дарк карда бошад ва аллакай барои корҳои анҷомдодаи худ ҷавоб дода тавонанд. ташаккури зиёд. дӯстони арҷуманд, баъд аз пахши реклама ва андаки танаффус боз ҳам мо бармегардем ба барномаи ҳуқуқи ман. шумо метавонед ки дар мавҷи 174 FM ва рақамҳои 44 603 77 77 бо мо дар тамос бошед ва саволҳои худро пешниҳод кунед. бори дигар салом шунавандагони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки барномаи мо мустақим аст ва касоне ки тоза ба мавҷи 174 пайвастанд, мегӯем ки барномаи мустақими ҳуқуқи ман аст ки ба саволҳои шумо ҳуқуқшинос Шаҳриёр Аҳмадзода
جواب خواهند گفت. و دوستان ارجمند باید بار دیگر تکرار بکنم که در دوره موضوع و دیگر مشکلی ها شما میتوانید که سوال های خود را بر رقم های 3040 یا اینکه با سامانه 3w.huquqiman.tg بنویسید، ارسال کنید. حقوقشناسان ما به شما رایگان مصلحت حقوق میرسونند. و تلفن در استودیوی ما امروز باشد 44 603 77 77 است و موضوعی که امروز ما پیگیری میکنیم این پیشگیری زورآوری در اویلا ما میشد. شهریار، کدام حالت ها بیشتر و میخورند برای پیشگیری زورآوری در اویلا، یعنی که چند نمودی پیشگیری زورآوری در اویلا موجود است؟ تشکر زیاد. البته برای پیشگیری زورآوری در اویلا از طرف مقامات دولتی و البته از جانب خود شهروندان نیز خوشبختانه بسیار خوب کاربری شده ایستاده است. البته یکی از راه‌های اساسی پیشگیری این البته همون تطبیق شدن جزا برای صادر کردن زورآوری در اویلا می باشد که طبق کدکس حقوق بیانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان البته جزا برای ویران کردن طلبات آید به قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویلا می باشد. غیر از این برای ویران کردن طلبات امن‌نامه محافظتی نیز در کدکس مذکور چاره‌های جوابگری پیش بینی گردیده است. غیر از این بخش‌ها و اداره‌های دخلدار دولتی نیز فعالیت می‌کنند که برای بلند برداشتن سطح معرفتی حقوقی شهروندان برای برقرار کردن فضای سالمی اویلا کاربری کرده ایستادند. البته غیر از این خود شهروندان نیز با بلند برداشتن معرفتی حقوقی خود، با بلند برداشتن سطح در عموم دانشمندی در کسب آموزی خود می توانند پیشگیری کرده باشند، زیرا البته عملهای نامطلوب اکثرا از سبب پست بودن سطح دانش اهالی رخ می دهد. البته باید نخست قید کردن به مورد که شهروندان جمهوری تاجیکستان در عموم خلق جمهوری تاجیکستان باید همیشه فرهنگ و مدنیت بای تاجیکی داشته باشد، همیشه در خاطر داشته باشند که این ملت چگونه فرزندان بزرگ و نمایان تربیت کرده است و البته با بلند برداشتن این حیثیت ها با بلند برداشتن سطح دانش و معرفت نوکی می توانند شهروندان نیز برای پیشگیری زورآوری در اویلا سهمگذار باشند. تشکر زیاد. عموما در همین پیشگیری زورآوری در اویلا کدام یعنی که بخش ها داخل می شود، یعنی که زورآوری مثلا روانی، روحی، جسمانی دیگر و چون شما همچون حقوقشناس جوان هستید از کدام با جبهه ها با شما بیشتر مراجعه میکنید؟ یعنی که در جمهوری تاجیکستان موافق مانیتورینگ که شما میگذرانید عموما کدام زورآوری زیادتر است و همین کدام پیامدها دارد؟ پیامدهای حقوقی همین مردم ندانسته با همین کار میروند یا اینکه نمیدونند که چی پیامدهای حقوقی دارد، یعنی که چگونه جزا است و در کدام بخش‌ها تطبیق کرده میشود همین جزا؟ در این باره میخواستیم بفهمیم. تشکر زیاد. نخست باید یادرس شوم که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویلا 4 نمود زورآوری پیش بینی گردیده است: زورآوری جسمانی، روحی، اقتصادی و شهوانی. البته در تجربه اساسا زورآوری دارای خصوصیت جسمانی و روحی بسیارتر به نظر می رسد. بعدا البته زورآوری خصوصیت اقتصادی و شهوانی داشته نیز البته به قید گرفته می شوند. یکی از سبب‌های اساسی پیدایش زورآوری علل خصوص اگر زورآوری جسمانی رو به نظر گیریم، این البته ندانستن حقوق‌های خود و حقوق‌های دیگران، یعنی اعضایان اویلا ندانستن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود، زیرا در برخی از مفکوره‌های آدمان شاید جایگیر شده باشد که طریق لاتوکوبی یعنی ساده یا اینکه طریق رساندن تاثیر جسمانی تربیت کردن اعضای اویلا درست باشد، یا اینکه این برخی از آدمان تا شاید فکر میکنند که این عمل لازم است یا اینکه ضرور است. البته این طبق قانونگذاری نادرست می باشد و آنها باید در خاطر داشته باشند که در صورت جای نداشتن علامت جنایت به جوابگری مأموری جلب کرده می شوند و در صورت جای داشتن علامت جنایت یعنی در کردار اگر علامت جنایت جای داشته باشد، عاقبت های وزنین به میان آورده باشد، البته به جوابگری جنایتی نیز
کشیده شدنشان ممکن است. تشکر زیاد دوستان ارجمند شنوندگان گرامی. رقم‌های ما در استودیو 44 603 77 77 است. شما میتوانید که سوالای خود را پیشنهاد بکنید و شهریار احمدزاده به شما پاسخ خواهند گفت. و خاطر رسول میکنیم که برنامه مستقیم حقوقی من در همبستگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و اساسیاسیون خلیج تصویری اینترکورپوریشن فیلیال در جمهوری تاجیکستان تحریزی شده است و این لحظه ها منظور شما شنوندگان گرامی رادیوی امروز میگردد. و سوال نوبتی که این حال ما میخوایم که با شما پیشنهاد کنیم عموما در دایره همین موضوع زوراوری که بین کودکان می شود، زوراوری که مثال بین نورسان در کوچه و پس کوچه مثلا اون محل یا اینکه شهر می شود، همینا چگونه پیشگیری کرده می شود و چگونه بها گذاری کرده می شود، یعنی که بین نورسان؟ تشکر زیاد. البته در صورتی از جانب خود همون نابالغان نورسان صادر شدن حقوق ویرانکنی ها که زوراوری را نسبت یک زنگ است، بخشش گوش میکنیم. خب الو الو، سلام علیکم. بخشش شما میتوانید که بار دیگر زنگ زنید، ما زنگ شما انتظار میشویم با رقم های 44 603 77 77. مرحبا شهر شما دوام دید. تشکر. البته مسئله که قید کردید یعنی سوالی که پیشنهاد شده است اساساً به مسئله تربیه جوانان نورسان دخل دارد. یعنی اگر که در کوچه و پس کوچه ها به حقوق ویرانکنی دست داده باشند، اگر که هر دوی طرف نابالغان و جوانان باشد، نسبت آنها و نسبت تربیتگران آنها یعنی پدر و مادر آنها یا اینکه در وقت‌های معینی درسی باشد نسبت آموزگارانشان چاره‌های دخلداری قانونی اندیشیده می شود تا اینکه تربیت درست آنها به راه مانده شود. البته اگر نسبت نابالغان چنین حالت‌ها رخ داده باشد، البته اینجا هستند کمیسی‌ها آید به حفظ حقوق کودک، غیر از این مقامات‌های دولتی از قبیل مقامات کارهای داخلی، پروکراتور، سود، مقامات وصایت و پرستاری و دیگر کارخانه‌های اداره‌های دولتی که برای حفظ حقوق و منفعت‌های کودکان روانه گردیده است کاربری می‌کنند و البته برای حفظ حقوق آنها چاره‌های دخلدار اندیشیده می‌شوند. الو بخشش بسام خدمات تکنیک است. شنوندگان عزیز در خاطر دارید که سامانه cw.huquqiman.tg همه وقت در خدمت شما است. شما میتوانید که به این سامانه سر بزنید و سوالهای خود را پیشنهاد بکنید، یعنی که مشکلات حقوقی که شما دارید پیشنهاد کنید و حقوق شناسان به شما یاری میرسانند. زنگ تلفنی است. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. من شهروندی شهر دوشنبه از مهمانتون یک سوال داشتم. تشکر زیاد. شما میتوانید رادیوتون رو کم پاس کنید، صدا رادیو رو. انا полностью پاس کردم. رحمت کلان نو نسب خود رو میگفته. شکر امید جان تشکر زیاد. شما از شهر دوشنبه یعنی که زنگ میزنید. مرحبا، ما شما رو گوش میکنیم. امید جان من سوالی من چنین است که من از شهر امارات دبی سه تمام ماشین خریداری کردم طریق فیرما. باید به شهر دوشنبه دسترس کنم. پیش پرداخت کردگیم، پولی راهگیرا را دادگیم، اما تا حال تلفن های ما جواب نمیدهد. همچنین مبلغ زیاد طلب کرده. ما هم با ساختاری قدرتی مراجعت کردیم اما با ما یکم جوابی کنکریتی ندادن. یعنی که اینجا شما با شهروند امارات عرب شهروند جمهوری تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند؟ در شهر دوشنبه زندگی میکنند. شما شرطنامه دارید؟ نه نداریم. اون فیرما و شرطنامه ندارن. فهمم. در این حالت وقتی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان میبره در مسئله تا 2013 در این مورد چیکار باید کرد؟ تشکر زیاد برای زنگتون. ما مشکل ما
غیرقانونی میشود. ما شما رو فهمیدیم. برنامه حقوقی است. ما به شما تشکر جزر برای زنگتون. برنامه حقوقی است. ما به شما البته که یاری حقوقی میرسیم همین طور نه، گرچند که از موضوع ما کلان بیرون است و دور است. موضوعی که امروز ما پیگیری کرده استودیم این پسامدهای زوروری در عائله میباشد و عین حال که شما چنین سوال دادید، یعنی که اینجا به حقوق اقتصادی میگذارد یا اینکه فریفتن یکدیگر یا اینکه اجرا نکردن یگان بندهای شرطنامه. شما چی میگید شهریار مرحمت؟ تشکر. البته نخست از مسئله حقوقی رساندن به این کس توصیه میدادیم تا اینکه به واسطه به حقوقشناس مراجعت کرده باشند، مسئله خود را گشادتر فهموده باشند، زیرا برای انتقال ماشین ها از دولت دیگر این کس از روی من فهمیدم به شخص مبلغ دادند، اما این با یگان نمودی سند تصدیق کرده نمی شود. یعنی تنها عمل این کس به باوری اساس یافته است و شفاهی بله. و این کس هنگام مراجعت به مقامات های دخلدار آیا می توانند که مقصد اجرایش این کار یا اینکه حالت هایی که در این عمل به راه آمده است یعنی اثبات کرده باشند. البته این به نهایت نقطه مهم است و باید قید کنم مسئله دیگری که گفتند که به مقامات مراجعت کردیم و این شخص البته توصیه داده می شود که هنگام مراجعت به مقامات دولتی طریق خطی مراجعت کرده باشند و حالت هایی که باید اثبات کرده شود اگر خوب میشد یگان اساس جای داشته باشد ضمیمه کرده شوند تا اینکه هنگام کاربری به همون شخصانی مسئول معلوم گردد که این شخص در حقیقت جبر دیده همین عمل هستند و شاید که به این کس البته کمک دخلدار قانونی رسانیده شود. اما باید قید کنم که این شخص همون حالتی که در حقیقت مبلغ دادند یعنی باید تصدیق کرده توانند. اگر مثلا حالتی مدنی اگر مناسبت های مدنی در نظر گیریم این شخص باید تمام حالتی که برای حمایت حقوقشان ضرور است اثبات کرده باشند. غیر از این کس می توانند به واسطه با عریضه برای جبر دیده بودن از عملهای غیرقانونی آن شخص به مقامات های حفظ حقوق از جمله می توانند به پروکراتور مراجعت کرده باشند تا اینکه معین کرده شود که آیا در داخل عملهای همان شخص علامت های جنایت جای دارد یا نه. یعنی شخصی که مبلغ پولی گرفته است آیا در ترکیب عملهایش ترکیب جنایت جای دارد یا نه. البته این حالت نیز ممکن است به این شخص یگان نتیجه دخلدار داده باشد. تشکر زیاد دوستان ارجمند. برنامه ما مستقیم است طریق رقم های 44 603 77 77 شما میتونید با ما در تماس باشید. بعد از پخش یک بلوک رکلام باز برمیگردیم به استودیو. شما پایمال شدند؟ با سوالهای خود پاسخ می‌جویید؟ نیاز به مصلحت حقوقی دارید؟ پس برنامه حقوق من در حفظ و حمایت حقوق‌های شماست. حقوق من در رادیوی امروز. سامعین گرامی، برنامه حقوق من است از رادیو امروز در روی موج 107.4 FM و تلفن های ما 44 603 77 77. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر سوال داشتم. مرحمت، نام شما؟ بعد همه قانونی که در تاجیکستان برآمد در اساس همین مقصد غیر نقدی. مرحمت. غیر نقدی همین قانون وقتی که برآمد همین را در کارمان راستی غلطید در گایی. تشکر. شما نام خود را نگفتید، کی هستید و از کجا هستید؟ نام من قیوموف احمد. قیوموف احمد. از شهر دوشنبه زنگ میزنید؟ شهر دوشنبه. مرحبا، ما شما گوش میکنیم. رادیوتون رو کم پس کنید. راستی راست میگم هم پروامون گفتن که برای خیر مقصد چی نه. یعنی که پرداخت غیر نقدی کنید. غیر نقدی. ما رفتیم 60 چانس در امانت بانک سپردیم اومدیم که کانسر آوردیم. وای ما پول طلب کردم. کی از شما پول طلب کرد؟
همون آدمی که مقصد اونجا در بازرسی دولتی اتومبیلی هستند بیوروهای خدمترسانی که یعنی که حجت‌های شهروندان رو به تنظیم می‌دارند، یعنی که خودی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نبود، دیگر بیوروهای خدمترسانی هستند که اونها اجازه‌نامه گرفته هستند و حجت‌های شهروندان رو به تنظیم می‌دارند. همونها شما مبلغ گرفتن نه؟ نه просто برای нарушение که در راه میکنی правота ГАИ میگیره. میری باید 64 сум спори تو برای یعنی که شهر بی خطر. نه شهر بی خطر نه، پروتکل کردن از روی کدام ماده؟ رفتم همون وایساتی، اما موقتی 64 сум амонат бонда همون штраф داشته. رفتم گرفتم اومدم، آره میگه که گابای کجا سرشید جا؟ گاب شما اتچات پالیس بیاره. برای گرفتن شهادتنامه رانندگی خود. من گفتم اتچات پالیس چی دار کرده اینجا چی وای داره؟ تو اتچات پالیس شهری به خطر تون بیاره که ماشین شما اصلا یکم جریمه نداره. نه اول شهری به خطر بود، شهری به خطر در ماشین نیست بود. که گفت ما آوردیم نشان دادم. گفت شهری به خطر تون مالش شما کارمندی مقصد بازرسی اتومبیلی شما باید زنگ زنید اون شهر به خطر در شما چی مقصد گپ زنم. بله یک مأخذ عمومی دارن که میتونن که بفهمن که کدام رقمی قید دولتی چقدر جریمه داره. من گفتم حوض شما مثال نچلنیک یعنی گایه هم داشتیم فرمان داره. شما حوض زنگ زنید همون چیز شهر به خطر این رقم‌های دولتی ما همین گپ زنه گویا هم ماشین همین جریمه داره شهر به خطر یا که نه داشته باشه گفتم حوض میرم میسپارم با میام پروا میگیرم میگن نه باید میره خودت بری بیاری ما گفتم تشکر زیاد. ما دعوای شما فهمیدیم برادر عزیز. برنامه ما درباره پیشگیری زورآوری در عائله است. البته که برنامه حقوقی من است. ما میتوانیم که بیرون از موضوع نیست این سوال رو با شهریار احمدزاده کم حقوقشناس جوانی ما شهریار با جواب شما رسیدگی میکنه و با شما توصیه میتید که باید به کجا مراجعه کنید. یعنی که تشکر زیاد برای زنگتون. یعنی خیلی همین وقتی کم خالی باید امریکا مداخله رو خاموش زنگ بزنیم که با کی مراجعه کنم. تشکر زیاد. مرحبا شهریار. یعنی که حجت رانندگی این کس رو گرفتند و این کس رفتن با این شهروند با امانت بانک طریق غیر نقدی که این حال در جمهوری تاجیکستان این قانون راهاندازی شده است غیر نقدی سپردن و باز از این نفر به فکر من کدام از کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی مبلغ طلب کرده است یا که در شهر باشد با کجا مراجعه کنید؟ تشکر زیاد. البته نخست از آنی که به سوال این شخص پاسخ دهم باید قید کنیم که قبول شدن سند مذکور یعنی گذاشتن به پرداخت غیر نقدی به واسطه غمخوری راهبریت دولت برای از بین بردن عامل‌های انسانی میباشد. یکی از مقصدهای اساسی این از بین بردن همین عامل‌های انسانی و بله آسان کردن یعنی عمل‌های شهروندان یعنی که راه‌های بقیه گرفتن و دیگر راه‌های مشکلی جای داشتن عین حال همون مشکلی‌ها از بین میروند و البته در همه حالت کمبودی‌ها جای دارند. با این شخص البته توصیه دادم میشود که عملی که یک نفر اجرا کرده است البته به خود آن دخل دارد، یعنی گفتن ممکن است که عملی نادرست تنها به خود همون شخصی که به این شخص همچنین رفتار کرده است دخل دارد. البته طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این شخص حقوق دارند که به مقامات بالایی همون شخصی منصبداری که ماست چنین مناسبت کرده است مراجعت کرده باشند. غیر از این برای حمایت حقوقشان چنین حقوق دارند که در همون نو بسته از آنی که کدام مقامات دولتی است در همه آنها رقم‌های باوری عمل میکنند. یعنی این شخص البته میتوانند زنگ زده باشند از مشکلی خود گفته باشند. غیر از این خوب میشد که معین نمایند که مشکلی از چی سبب به میان آمده است. شاید حالت‌های جای دارند که چطور شما قید کردید شخصانی منفعت داره که کارمند مقامات نیستند در بین می‌درآیند یا دیگر حالت‌ها. البته اگر که معین شود که در حقیقت حقوقشان پایمال شده است و از عمل‌های شخص‌های منصبدار ناراضی‌اند میتوانند به مقامات بالای همان مقامات یا اینکه پروکراتور و سود از بالای عمل به عملی آن شخصان شکایت کرده باشند.
تشکر زیاد شنوندگان گرامی، خاطررسانی میکنیم که برنامه ما مستقیم بود و شما میتوانید که طریق رقم های 3040 باقی مانده سوال ها و یا اینکه درخواست ها یا اینکه یاری های حقوقی که برای شما لازم است سوال بیتید پیشنهاد کنید. حقوق شناسان در تمام شهر و نواحی کشور به شما میتوانند که رایگان با سوال های شما جواب بگویند یا اینکه با سامانه www.huquqiman.tg میتوانید که سر بزنید و در آنجا سوال خود را پیشنهاد کنید. الو، افسوس بازم خطا تکنیکی شد و دوستان ارجمند انتظار میشیم شهر را یک نفر دیگر را که با ما زنگ میزنن نمیتوانند با ما زنگ زدن. ما از شما معذرت میخواهیم که نتوانستید با ما در تماس باشید. الو، 3 مرتبه است که تکرار میکنند و با ما در تماس شدن نمیتوانند و میگویم که برنامه مستقیم حقوقی رو که در همبستگی با وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و اساسیاسیون خلیت سوئیس اینترکورپوریشن فیلیال در جمهوری تاجیکستان پیشکش شما گرداندیم. خاتمه میبخشیم. مهمانی همیشگی برنامه ما بودن شهریار احمدزاده. ما بار دیگه شما رو با این برنامه خوش آمدید میگوییم و دوستان ارجمند شما میتوانید که سامیان گرامی رقم های کوتاه 3040 برای آن تشکیل شده است که همه شهروندان با یاری حقوقی رایگان تامین کرده شوند. اینچنین شما میتوانید که برنامه موبیلی حقوقی من رو با تلفن موبیلی خود از پلی مارکت و ایوس بارگیری کنید و سوالات خود را آنجا ارسال دارید. در این زمینه حقوق شناسان به شما میتوانند که مشورت حقوقی رایگان بدهند. از خاطر نبرید که رقم های کوتاه 3040 و سامانه www.huquqiman.tg همه وقت در خدمت شما است و همه وقت غلامی قانون بودن را فراموش نکنید. برنامه ما امروز خاتمه و بعد روز شما با برور کامیابی ها بود. همه وقت روی موج 107.4 FM با رادیوی امروز بمانید.